ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਇੱਕ ਦफ़ा फिर ਅਸੀਂ आ गए हैं। ले आई फिर कहाँ पर किस्मत हमें कहाँ से, ये तो वही जगह है गुजरे थे हम जहाँ से। ले आई फिर कहाँ पर, महफिल में आप की हम कुछ और तो ना लाए। चलो बई गाना ख़त्म। तो हुण असी आ गए हैं फुल्लां दे कोल। ज़बरदस्त सोहने सोहने फुल्लां दा मौसम है। ज़्यादातर रैक खाली हो चुके ने क्योंकि लोगों ने जाके अपने अपने शौक पूरे कर ले ने। तो यह देखो जी फालसई कलर के फुल किन्ने सोहने पे लगते हैं। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਮਨੀ ਰੰਗ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਫੁੱਲ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਓ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਉੱਪਰ ਡੋਡੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਫੁੱਲ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਵੇ। ਅੱਜ ਤੇ ਪਰਪਲ ਦੀਆਂ ਬਹਾਰਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰਪਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੌਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ खत्म हो गए ने, रैक बिल्कुल खाली पे ने, लोग लै गए ने गार्डनिंग करने वाले, इक्का दुक्का पर बचे ने। तो उस्मा ने कहा सी बाजी यह वाला प्लांट मेरे वास्ते लै लियो। पिछली दफ़ा जो मैं आई हाँ उन्होंने कॉमेंट किया सी, पर उस्मा देख लवो वो तो प्लांट नज़र ही नहीं पिया आंदा, है ही नहीं है। स्टोर के अंदर दाखिल होंदे ही सब तो पहले नज़र आ गए फुल। अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। ते सुखे फुल तो किताबां च मिलते ने। बचपन याद आ जाता है जदों फुल कोई मिलता सी और मोर दा पर या फिर फुल किताब दे विच रखिया जाता सी, सुक जाता सी, पत्ते चुरमुड़ हो जाते सन, पर वो बड़ी एक हसीन याद के तौर पर रखिया जाता सी। ते अज ताज़े फुल नज़र आ रहे हैं और मैं तो स्पैशली फुल देखने वास्ते ज़रूर आनी हाँ। और सारे घर वाले अगे चले जाते हैं और मैं इत्थे पूरा एक चक्कर कट के फिर उन्होंने पिछे लगनी हाँ। मैनू बहुत चंगे लगते हैं फुल। आलू 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 खाई जाओ तो आलू वर्गे बनी जाओ। शकरकंदी देख लो, खासी किस्म की दो तीन किस्म की शकरकंदी इतने पाई है, लेकिन अपने पाकिस्तानी टेस्ट तो बिल्कुल अलग इन्हों का टेस्ट होंदा वे। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਿਟਨ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਨਿਊ ਬੋਰਨ ਬੇਬੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗਲਵਸ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਕ੍ਰੈਚ ਵਗੈਰਾ ਆਪਣੀ ਸਕਿਨ 'ਤੇ ਨਾ ਕਰੇ। ਅਤੇ ਕੁਛ ਠੰਡ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਕ੍ਰੈਚਿਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਟਨ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗਲਾਸਿਸ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਗਲਾਸਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ, ਕਾਲਾ ਚਸ਼ਮਾ ਤੈਨੂੰ ਕਾਲਾ ਚਸ਼ਮਾ ਲੱਗਦਾ ਏ, ਲੱਗਦਾ ਸੋਹਣੇ ਮੁਖੜੇ 'ਤੇ ਕਾਲਾ ਚਸ਼ਮਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜਾ ਮਕਬੂਲ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੈਂ ट्राई करनी आ कि विटामिन सी कहते हैं बड़ा अच्छा होंगे चेहरे वास्ते, एक मास्क है। तो चलो भी ये ट्राई करने वास्ते असीं चुक लैंदे हाँ। मिठे तो इन्ने मज़ेदार होंदे ने। यह वाला मिठा अक्सर साढ़े घर जो यूसुफ हुंदा सी, यूसुफ बहुत शौक नाल खांदा सी ते साढ़े घर आंदा सी। हुण उस तो बाद मैं नहीं खादा है, लेकिन बहुत मज़े दा है। हुण इस तो नहीं चुकांगी कि बई अंब पहले ही घर पे ने, पहले अंब तो मुकाईए ना, मिठे के तौर पर अंब अजकल खा रहे हैं। इस तो इन्हां मिठियां नूं बस देखण दी हद तक तो तुहानूं मैं दिखा दिंदी हाँ, लेकिन फिलहाल खरीदारी इन्हां दी नहीं होएगी। बहुत किस्म दे अच्छे अच्छे मिठे होंदे ने और बड़े डिफरेंट टेस्ट और बहुत अच्छे टेस्ट। तो भी कटा कटाया गोश्त स्किन दे नाल जिहड़ी चिकन मिलदी है पूरी स्किन, ज़्यादातर इत्थे जिहड़े बनांदे ने स्टीम और इस तरह मुख्तलिफ चीज़ां स्किन दे नाल यूज़ करदे ने चिकन नूं। पर असीं इत्थों चिकन और चीज़ां नहीं लैंदे हाँ, असीं दूसरी शॉप तो लैंदे हाँ हलाल फूड, जिथे हलाल ज़िबे मिलदा वे। पर है वे कि इत्थे इन्हां दे गोश्त दा सैक्शन है वे, पर असीं इस स्टोर तो कदी गोश्त नहीं खरीदिया क्योंकि इन्हां दे स्किन वाली हुंदी है, और जिहड़ा साडा हुंदा वे हलाल गोश्त नहीं हुंदा। इस तो असीं सिर्फ देखण दी हद तक आने। मैं तुहानूं दिखा रही हाँ, देखो मुख्तलिफ पीसिस पे ने गोश्त दे, मुख्तलिफ कट, बहुत बड़ा सही है। कीमा देखो कितना अच्छा वे, ऐसा लगता है मोटी मोटी छोटी छोटी बोटियां होंदियां ने, कितना साफ सुथरा कीमा वे। और गोश्त कितना अच्छा पैकिंग में और बिल्कुल साफ। और लो भी ਇਹ ਗਲਵਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੰਮ ਪਾ ਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਲਵਸ ਬੜੇ ਆਮ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਚਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਬਾਥਰੂਮ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ,
ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਗਲਵਸ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਰਤਨ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਪੰਜ ਵਗੈਰਾ ਪਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਵੋ। ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਚਾਹਦਾਨੀ, ਚੈਨਕ, ਚੈਨਕ ਆ ਗਈ ਵੀ, ਚੈਨਕ ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਕੱਪ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਅੱਛੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਤੇ ਬੱਤਖ ਬਣਾਈ, ਉਹਦੇ ਹੈਂਡਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਤਖ ਸਟਾਈਲ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਹੈ। ਲਓ ਬਈ, ਟਿਸ਼ੂ ਰੋਲ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੁੱਕਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ। ਕੀ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਸਟਾਕ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤਕਰੀਬਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖते जाएं देखते जाएं देखते जाएं। टिशू ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਪਈ ਹੈ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਖੁਸ਼ਬੂ ਔਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪੈਕਿੰਗ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਪਿਆ ਵੇ, ਪਲਾਂਟਸ ਫੂਡ ਪਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਪਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਫੂਡ ਅੱਛਾ ਵੇ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਆਪ ਪੌਦੇ ਇੰਨੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਐਸਾ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪੌਦੇ ਕੋਈ ਗਰੋ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੇ ਇੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਚੁੱਕੀਏ ਅਸੀਂ। ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ, ਰੰਬੇ ਅਤੇ ਖੁਰਪੇ ਅਤੇ ਗਲਵਸ ਅਤੇ ਕੈਂਚੀਆਂ ਜੋ ਕਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਕੈਂਚੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੀ। ਖਾਸੀ ਬੜੀ ਕੈਂਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟਹਿਣੀਆਂ ਕੱਟਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਗਮਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਗਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੱਥੇ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਾਲੇ ਗਮਲੇ ਪਏ ਨੇ। ਔਰ ਬੜੀ ਟਰੇ ਸਟਾਈਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਮਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਲਾਂਟਸ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਡੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਟੰਗਦੇ ਨੇ। ਕੁਛ ਅਸਲੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ 'ਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਖ਼ਰਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਫਰੈਸ਼ ਫੁੱਲ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਲਾਈਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੌਨ ਵਗੈਰਾ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਲਾਈਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਲਰ ਲਾਈਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਚੇ ਦਬਾ ਦੇਵੋ ਔਰ ਫਿਰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਲ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਲਾਈਟ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਘੱਟ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲਾਈਟਸ ਨੇ, ਸੋਲਰ ਲਾਈਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲੇ, ਦਿਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਬਰਫ਼ ਜਾਂ ਸ਼ਰਬਤ ਪਾ ਕੇ, ਕੂਲਰ ਸਟਾਈਲ ਦਾ ਕਿ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਟੂਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਿੰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਔਰ ਫਿਰ ਟੂਟੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਔਰ ਸਭ ਪੀ ਲਵੋ। ਲੇਕਿਨ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਬੜੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਵੇਅਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ, ਇਹ ਬਰਥਡੇ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਲਰਫੁੱਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਪਲੇਟਾਂ ਵੀ 4 ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਲਰ ਦੀਆਂ, ਗਲਾਸ ਵੀ 4 ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਲਰ ਦੇ ਔਰ ਕਲਰਫੁੱਲ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਪਿਆਲੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ 4 ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਲਰ ਦੀਆਂ। ਸਟਰॉ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਲਰ ਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜਾ ਕਲਰਫੁੱਲ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਪਲੇਟਾਂ ਔਰ ਮੱਗ, ਗਲਾਸ, ਪਿਆਲੀਆਂ ਸਭ। ਲਓ ਬਈ, ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਖਾਲਮ ਖਾਲੀ ਪਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਛ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਵੇ। ਅਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਖਾਲੀ ਗਰਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਵੇ। ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਸੈਕਸ਼ਨ ਇਹ ਪੂਰਾ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਮਚ ਗਈ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਪੂਰੇ ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੁਛ ਜਗ੍ਹਾ ਬਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਬਚੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਨ ਪਏ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਚਰਾ ਵਚਰਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਨ ਨੇ ਢੱਕਣ ਵਾਲੇ। ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੱਖ ਲਵੋ। ਖਾਸੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਬੀਆ ਵੀ ਪੱਕਿਆ ਪਕਾਇਆ ਰੈਡੀਮੇਡ ਫੂਡ ਪਏ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਉਹ ਲੈ ਲਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੈ ਕੈਸਾ। ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵਰਾਇਟੀ ਪਈ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਵਰਾਇਟੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਅਗਰ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਲਈਏ ਅਸੀਂ।
मुख्तलिफ कंपनीज और मुख्तलिफ फ्लेवर और डिज़ाइन। देखो किन्ना चीज़ की वैरायटी पाई है। ठंडा ठंडा सैक्शन है, ढक्कन तो उन्होंने खुला छड्डिया होया लेकिन सारा ओपन पिया, लेकिन कूलिंग चल रही है इन्हां दी ते बिल्कुल ठंडा है। और बिल्कुल ए देखो स्लाइस वाली है, कोई सब बारीक कटिंग वाली, और किस तरह बट चीज़ बहुत ज़्यादा खाधी जाती है इत्थे। ऑलिव्स देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ ਵੀ ਕਲ ਇੰਨਾ ਰੈਡ ਕਲਰ, ਲਾਈਟ ਗ੍ਰੀਨ, ਡਾਰਕ ਗ੍ਰੀਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲਰ, ਯੈਲੋ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਵੇ। ऑलिव्स भी बहुत शौक ਨਾਲ ਖਾਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਔਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਪੈਕਿੰਗ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਲਰ ਔਰ ਫਲੇਵਰ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਗ੍ਰੀਨ ਵਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਟੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਵੈਰਾਈਟੀ ਇੱਥੇ ਪਾਈ ਹੈ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਜ਼ਮਾਨਾ ਦਹੀਂ ਆ ਗਿਆ ਵੀ, ਦਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚੁੱਕਣਾ ਵੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਦੁੱਧ, ਦਹੀਂ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੇ ਬਈ ਖਾਲੀ ਪਏ ਨੇ ਰੈਕ, ਸਭ ਕੁਛ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਲੋਕ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਗਰਮੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਜੂਸਿਸ, ਫਰੈਸ਼ ਜੂਸ ਔਰ ਔਰੇਂਜ ਜੂਸ, ਟਮਾਟੋ ਜੂਸ, ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਟਮਾਟੋ ਦਾ ਜੂਸ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਪੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬਈ। ਟਮਾਟਰਾਂ ਦਾ ਜੂਸ ਮੈਂ ਕਦੀ ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਐਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਕਈ ਦਫਾ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਲੈ ਲਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੈਸਾ ਹੋਵੇ, ਪੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਾ ਪੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਟਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬਈ, ਇੰਨੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਟਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਟਿੱਕੀ ਚੁੱਕਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੀ ਪੈ ਜਾਓਗੇ। ਫਿਰ ਸੋਚੀ ਪਿਆ ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਂ ਕੀ ਚੁੱਕੇ। ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਉਹੀ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਿਆ ਵੇ। ਕਰੀਮ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ। ਫਰੈਸ਼ ਕਰੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮਿੱਠਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਣਿਆਂ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕਰੀਮ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਸਪਰੇਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕੇਕ ਦੀ ਡਰੈਸਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਰੈਸਿੰਗ ਐਸੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 'ਚ ਸਪਰੇਅ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਬੜੀ ਵਰਾਇਟੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਬਈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚੁੱਕਣੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਚੁੱਕਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹ ਵੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਫਿਲਡਲਫੀਆ ਚੀਜ਼ ਯੂਸੁਫ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਤਫਾਕ ਹੈ ਕਿ ਨਾਂ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਫਲੇਵਰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਵਾਲੀ ਚੁੱਕਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਇੱਕ ਚੁੱਕਣੀ ਆ, ਟਰਾਈ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਬਈ, ਸ਼ਜਰੇ ਮਮਨੂਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਜਰੇ ਮਮਨੂਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਖਾਸ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਔਰ ਸ਼ੌਕੀਨ ਅਫਰਾਦ ਦਾ ਤਾਂ ਮਨਪਸੰਦ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ। ਚਾਹ ਦੀ ਪੱਤੀ ਦੇਖ ਲਵੋ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਫਲੇਵਰ ਦੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕੰਪਨੀਜ਼, ਮੁਖਤਲਿਫ ਫਲੇਵਰ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਾਰਕਸ਼ਾਇਰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਰੈੱਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਯਾਰਕਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਵੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਪੈਕ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਾਫੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ 2 ਮਹੀਨੇ। ਪੀਜੀ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਾਵਲ 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 ਦੇਖ ਲਓ, ਛੋਟੀ ਪੈਕਿੰਗ, ਬੜੀ ਪੈਕਿੰਗ, ਬਾਸਮਤੀ ਰਾਈਸ, ਫਲਾਨਾ ਰਾਈਸ, ਸੇਲਾ ਰਾਈਸ। ਰਾਈਸ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ, ਚਾਹੇ ਕਿਲੋ ਵਾਲੀ ਪੈਕਿੰਗ ਲੈ ਲਓ, 2 ਕਿਲੋ ਵਾਲਾ ਲੈ ਲਓ, 5 ਕਿਲੋ ਵਾਲਾ ਲੈ ਲਓ, 10 ਕਿਲੋ ਦਾ ਲੈ ਲਓ, ਵੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਪਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਲਵੋ। ਚਲੋ ਵੀ ਹੁਣ ਚੱਲੀਏ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਕਲੀਏ। ਖਾਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ, ਟਰੋਲੀ ਭਰ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਡੇ, ਡਬਰੋਟੀ, ਬ੍ਰੈਡ, ਦੁੱਧ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਹਫਤੇ ਦੀ ਇਹ ਰੂਟੀਨ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਫਿਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ। ਅਤੇ ਇਹ ਲਓ ਜੀ, ਬਸ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਸੀਦ ਆ ਗਈ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਖਾਸੀ ਲੰਬੀ ਆਈ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਈਟਮ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਮਾਜ਼ੂਰ ਅਫਰਾਦ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਐਸਾ ਬੈਠ ਕੇ ਗਾੜੀ ਚਲਾ ਲੈਣ, ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖਦੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰ ਲੈਣ। ਚਲੋ ਬਈ, ਇਹ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਦਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰ, ਬਾਹਰ ਆਊਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਬਈ, ਚਲੋ ਦੇਖ ਲਓ ਬਾਰਬੀਕਿਊ। ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਆਏ ਹਾਂ ਬਈ। ਖਾਸਾ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਵੇ, ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹਰ ਹਫਤੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ, ਉਸੀ ਟੈਸਕੋ ਜਾਂ ਐਸਡਾ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ।
ਆਂਡੇ, ਰੋਟੀ, ਦੁੱਧ, ਦਹੀਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਵਾਂਗੀ ਹਫ਼ਤੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕਲਿੱਪ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਬਹਰਹਾਲ ਗਰਮੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਫੁੱਲ ਵੀ ਖੂਬ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅੱਜ ਬੜੇ ਜੀ ਕਾਊਂਟਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਂਡ ਨੇ ਖਾਲੀ ਲੱਗੇ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਵਾਲੇ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਇਹ ਹੋਏ, ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਵਾਲੇ ਫਰੀਜ਼ਰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਪਏ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੱਖ ਕੰਡਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਸਭ ਲੈ ਗਏ। ਐਸਾ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਲੂਟ ਮਾਰ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਵੀ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਸਨ ਫਰੀਜ਼ਰ। ਗਰਮੀ ਖਾਸੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਮਸ਼ਰੂਬਾਤ ਔਰ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਬਈ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਪਏ। ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ ਲਈ ਇੱਕ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ, ਵੈਸੇ ਘਰ ਪਈਆਂ ਨੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਕਰ ਆਇਆ ਸਟੇਕਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾਣ 'ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਲਈ। ਹੁਣ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਠੰਡੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਜੂਸ ਪੀਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਮੌਸਮ ਐਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੋਲਨ ਘੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਵਰਨਾ ਇਸ ਪੋਲਨ ਨੇ ਬੜਾ ਸਭ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕੁਛ ਮੈਂ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਵੇ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਤੇ ਰੱਬ ਰੱਖ।